बड़ी खुशी ते मान की गल है कि असी साडे उच्च दुमालड़े कहानीकार कुलवंत सिंह विरक की रचना बारे उन्हां दी शख्सियत बारे असी एक पुनर्मूल्यांकन जिहड़ा है इस सबब नाल कि उन्हां दी जन्म शताब्दी है तां इस दी प्रशंसा भी करनी चाहुंदा मैं पंजाबी विभाग दी और पंजाबी यूनीवर्सिटी दी कि उन्होंने यह उपराला और पहल कदमी की है। कुलवंत सिंह विरक एडा वड्डा लेखक है साडा कि उस दियां लिखतां एक बार पढ़िया भी जिहड़ा है उहदे अर्थ मुकम्मल नहीं हुंदे ते ना ही एक सैमीनार नाल असी उन्हां दे बारे ये दावा कर सकते हैं कि असी उन्हां नूं मुकम्मल रूप दे विच जिहड़ा हैगा वो पढ़ लिया है, बल्कि उन्हां नूं वार-वार रीविजिट करना पैना और ये आने वाले समयां दे विच भी इस तरह नाल हुंदा रहूगा और हर वारी वो सानूं नवें अर्थ दिंदे रहणगे नवीं परिस्थितियां दे विच नवें युग दे विच भी। तां कल जदों सैमीनार शुरू होया तां उद्घाटनी भाषण दे विच वाइस चांसलर साहब डॉक्टर अरविंद होरां ने एक गल कही सीगी कि मनुख दा पशु जगत नालों वड्डा फर्क यही है कि मनुख अपने इतिहास नाल जिउंदा ते असी ते दूजा कि मनुख जिहड़ा हैगा वो कल्पना कर सकदा हैगा ते तां ही वो इस इमैजीनेशन नाल ही अपने भविख दे इतिहास बारे भी कुछ गल्लां जिहड़ियां हैगियां अपने जहन दे विच टिका सकदा ते किसी कौम जां किसी व्यक्ति दी वडत्तन यही हुंदी है कि वो अपने इतिहास प्रति जां अपने समकाल प्रति किस तरह की प्रतिक्रिया विखाउंदा है, किस तरह उहदे प्रति अपना हुंगारा भरदा है। ये गल उस व्यक्ति नूं समझण समझाउण वास्ते भी कारगर साबित हुंदी है ते उन्हें किस किस्म की रचना कीती उहदे वास्ते जिहड़ा है सानूं बहुत सारे इशारे भी उहदे विचों मिलदे हैगे। जदों असीं कुलवंत सिंह विरक बारे गल करते हैं तो दो तीन वड्डियां गल्लां उस समय दियां साडे सामने आउंदियां। एक 47 तो पहलां दा पंजाब जिहड़ा कि अंग्रेजी राज दा जिहड़ा पंजाब है, दूजा 47 दी वंड ते तीजा आधुनिक ते आज़ाद भारत। इन्हां तिन्नां प्रति जिहड़ी कुलवंत सिंह विरक दी जिहड़ा हुंगारा है जां प्रतिक्रिया है वो उन्होंने जिस तरह बड़े ऑब्जैक्टिव ढंग नाल दिता। नहीं तो आम तौर पर असी जिहड़े इस तरह के हंगारे हुंदे आ वो बहुते लेखक कई बार किसी प्रेजुडिस दे विचों किसी अपनी पोजीशन दे खास पोजीशन कोई धार्मिक भी हो सकती है, राजनीतिक भी हो सकती है, वो कोई होर पोजीशन भी हो सकती है, उस पोजीशन तो हंगारा भरदे आ। पर कुलवंत सिंह विरक की यह खासियत रही कि उन्होंने जिहड़ा 47 तो पहलां दा पंजाब है उहदे जनजीवन बारे खास तौर ते किसानी बारे जिहड़ी बहुत सारियां गल्लां होईयां उस दे पिंड बारे जिहड़ा हुंगारा सानूं उन्होंने स्थितियां नूं भरिया और साडे मूहरे जिहड़ा पेश कीता कि वो किस तरह दा पिंड है वो बहुत ऑब्जैक्टिव किस्म दा सी, जिहदे च कोई इस तरह की लग लपेट नहीं सी। जानी कहण तो भाव कि ये नहीं सीगा कि भी मैं कोई विरकां नूं जां विरक टप्पे नूं बहुत ज़्यादा वडियाउणा जां जिहड़ा हैगा कोई मैं उहनूं छटियाउणा जां इत्थों तक कि जिहड़ा उस तो पहलां दा सानूं ਸਾਹਿਤ मिलदा उहदे च आम तौर ते अंग्रेजी राज प्रति एक खास तरह की जिवें नफरत जां एक खास तरह की जिहड़ी घिरना है वो इस किस्म की है कि जिहड़ियां उस राज दीयां कुछ प्राप्तियां भी हैगियां सीगियां उन्हां नूं भी जिहड़ा है वो अखों परोखे हो जांदियां। इसे तरह नाल वो साडे लई एक आधुनिकता किस किस्म की लैके आए जां साडे लई किस किस्म का एक राज प्रबंध लैके आए उहदे प्रति जिहड़ा हुंगारा विरकदा है वो बहुत सूखम है। पर उहदे च तुहानूं इस किस्म की कोई घिरना जां नफरत वर्गी गल वो नज़र नहीं आउंदी, बल्कि उन्हां दा जिहड़ा फोकस है उहनूं समझण ते रहिंदा है। इसे किस्म दीयां गल्लां 47 दी वंड दे बारे भी होईयां और बहुत सारे पेपर लेखकां ने भी ये मसला साझा किया कि कुलवंत सिंह विरक जिहड़ा हैगा वो खलनायक नहीं चित्रदा
कि ऐस धर्म वाला खलनायक है, ऐस वाला नायक है, जां ऐस वाले चंगे ने, ऐस वाले माड़े ने। बल्कि इत्थे भी ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਾਨਵੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਨੁੱਖ 'ਤੇ ਕੀ ਬੀਤੀ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕੀ ਸੀ ਉਹ 47 ਦੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਫੜਨ, ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਫੜਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫੜਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰ ਸੁਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 47 ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਹਾਣੀ ਨਮਸਕਾਰ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਹਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਨਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਸੀ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਨੂੰ। ਬਲਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਵੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬਲਕਿ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਤਰਤਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਤਰੀ ਸੀ ਉਹ ਟਾਟਿਆਂ ਬਿਰਲਿਆਂ ਨੇ ਬੋਚ ਲਈ। ਪਰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਹਾਣੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਆਤਮਾ ਜਾਗੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਔਰਤ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜੂਡਿਸ ਤੋਂ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਬੁਰਜੁਆਜੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਦੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ਵ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਆ ਉਹਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਨਵੇਂਪਣ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ, ਉਸ ਨਵੀਂ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੇਖਣਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪਾਤਰ ਦੇ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਫੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਿਲਿੰਗਟਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਇਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਿੰਗਟਨ ਪਾਤਰ ਦੀ ਹੀ ਕੋਈ ਸਟੱਡੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗਾ। ਉਹ ਰੂਪ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕੇ, ਉਹ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੇਖ ਸਕੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਲੇਖਕ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸਮਕਾਲੀ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੋਚਣ ਵਾਸਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿਉਂ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅੰਤਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਆਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਕ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਨਵ ਬਸਤੀਵਾਦ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਭਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਅੰਤਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਦੀ ਕਹਾਣੀ 'ਚੋਂ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵਾਰਤਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੇਪਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਲਗਭਗ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਵਿਰਕ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਵਿਰਕ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ, ਬਲਕਿ ਵਿਰਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੀਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਇਹ ਵੀ ਝਰੋਖਾ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ, ਆਪਣੇ ਵਰਤਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਨਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਲੇਖਕ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹੀ ਉਹਦੇ ਵੱਡੇਪਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਰਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕੋਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਰਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ,
ਵਿਰਕ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪਾਠਕ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕਹਾਣੀ ਭੱਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਖੁੱਭ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੌਚਕ ਨੇ ਬਹੁਤ। ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੱਖਰਾ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਔਖਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਦੀ ਲਿਖਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮੈਟਿਕ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਿਰਣਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਤਰ ਬਾਰੇ, ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਰਚਨਾ ਵਿਵੇਕ ਬਾਰੇ ਨਿਰਣਾ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਰੁਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਡੂੰਘੇ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਮੋਟੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਵਿਰਕ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ, ਵਿਰਕ ਦੀ ਰਚਨਾ, ਵਿਰਕ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਥੋਟ ਹੈ, ਵਿਰਕ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕਿਤੇ ਪਰੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਛ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮੈਟਿਕ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੁੱਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਵੇਲੇ ਤੋਂ, ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ, ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਧਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਧਾਰਨਤਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਵਾਲਾ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਹੈਗਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਧਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸਧਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਅਸਧਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਜਾਣਦਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਧਾਰਨ ਇਹ ਕੋਈ ਅਮੀਰੀ ਗਰੀਬੀ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮਾਨਵਤਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਆਦਰਸ਼ਕ ਬੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕੋਈ ਥੱਲੜੇ ਲੁੰਪਣ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮਾਨਵਤਾ ਵਿਚਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤੇ ਉਹ ਲੁੰਪਣ ਨੂੰ ਛੋਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਦਰਸ਼ਕ ਪਾਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਛੋਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਪੈਂਡੂਲਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਚਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਘੁੰਮਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਪੈਂਡੂਲਮ ਨੂੰ ਚਿਤਰਨਾ, ਉਸ ਪੈਂਡੂਲਮ ਨੂੰ ਤੁਰਦੇ ਹੋਏ ਮੂਵਿੰਗ ਉਸ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਅਕਤਿਤਵ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ, ਇਹ ਸੀ ਸਧਾਰਨਤਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਧਾਰਨਤਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਜੇ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕਿਵੇਂ ਮਿਥਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਸਧਾਰਨਤਾ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾਂ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਵਿਰਕ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਧਾਰਨਤਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਸਧਾਰਨਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਇਹ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਿਰਕ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਸਧਾਰਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਕਿ ਵਿਰਕ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਤਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਪਰੰਪਰਾ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਪਾਤਰ ਨੇ, ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂ ਨਵੀਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈਗਾ ਕੁਛ ਪਾਤਰਾਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰਕ ਦਾ ਕੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਪਰੰਪਰਾ ਮੁਖੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਤਰ ਨੇ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਜੇ ਨਿਰਣਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਵਿਰਕ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਛੜ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੀ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਲਿਊ ਸੀਗੀਆਂ, ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਲੱਛਣ ਸੀਗੇ, ਕੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿੱਟਣਯੋਗ ਸੀ? ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗਾਂਹ ਲੰਘ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਸ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਜਾਗ ਪਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਮੁੜ ਕੇ ਪੁਨਰ ਸਰਜੀਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ
ਸੰਕਟ ਵਾਪਰਿਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਸੀਏ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਦਾ ਨਰਮੇ ਨੂੰ ਗੋਡਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਸੀਗੀ। ਕਿ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਵੀ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਬਣਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਵਿਰਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਜੀਵਨ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਸ ਗਾਂਹ ਲੰਘ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਛ, ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਟਵਾਦ ਜਾਂ ਵਿਰਕਵਾਦ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਪਰੰਪਰਕ ਪਾਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਛਾਣ ਛੱਡ ਆਏ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹਮਦਰਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਾਗਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੋਹ ਦਾ ਭਾਵ ਵੀ ਜਾਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਖਿਲਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਗਵਾ ਲਈ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਰਕ ਦਾ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਿਰਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਪਾਤਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚੀਏ। ਕੀ ਵਿਰਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪਾਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਡਲ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮੈਟਿਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਆਧੁਨਿਕ ਮੁਖੀ ਮਾਨਵਵਾਦ ਜਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੱਛਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕਵਾਦ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਬਲਕਿ ਆਧੁਨਿਕਵਾਦ ਨੂੰ ਨਾਮੁਖੀ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਕੀ ਸਾਡਾ ਆਧੁਨਿਕਵਾਦ ਜਾਂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਧੁਨਿਕਵਾਦ ਹੈ ਉਹ ਪੱਛਮ ਦੇ ਉਸ ਆਧੁਨਿਕਵਾਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਰਬਾ ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਨਕਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਵਿਰਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕਾਮ ਜਾਂ ਲਿੰਗ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਦੀ ਆਧੁਨਿਕਤਾ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਚੇਤਨਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਸੰਕੇਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੇਰਨੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋਈ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਪੁਰਾਣੇ 'ਚੋਂ ਜਾਣੀ ਕੀ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਕੀ ਛੱਡਣਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਚੇਤਨਾ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਆਧੁਨਿਕ ਸੋਚ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਵਿਰਕ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਧ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਦੇ ਹੁਨਰੀ ਕਹਾਣੀ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕਥਾ ਮਾਡਲ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਰੂਪ 'ਚ ਵਰਤਣ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਭਵਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰੂਪਾਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਕਹਾਣੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਈ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਮੁੱਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਨਾਵਲ ਅਤੇ ਨਾਟਕ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵਿਧਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਲ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਪਰ ਆਧੁਨਿਕ ਜੀਵਨ ਨੇ ਜਾਂ ਕਹੋ ਜਿਹੜਾ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਵੀਂ ਵਿਅਕਤੀਵਾਦੀ ਚੇਤਨਾ ਆਈ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪਲਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ
ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪਲਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਕਾਂਗੀ ਦੀ ਜਾਂ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਵਿਤਾ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਵੱਧ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਵਲ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਸੰਜਮੀ ਵਿਧਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕਾਂਗੀ ਜਾਂ ਕਹਾਣੀ। ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਮਰਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਲਿਆ, ਪੱਛਮੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਢਾਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਜ ਬੋਧ ਹੀ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਤਕੜਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਲੈ ਲਈ। ਇਹ ਮਸਲੇ ਵੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੇਤਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰੂਪਾਕਾਰ ਦੀ ਕਿ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਪਲਾਂ ਦੇ ਮੇਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਭਵਾਂ ਦੇ ਮੇਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪਾਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲਗਭਗ 40 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 80 ਤੱਕ 40 ਵਰ੍ਹੇ ਇਸ ਵਿਰਕ ਕਥਾ ਮਾਡਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੋਲਬਾਲਾ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਹਾਥੀ ਦੀ ਪੈੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹੇ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈੜ ਵੀ ਇਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਆ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਚਨ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਗੁਰਦੇਵ ਰੁਪਾਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਇਸੇ ਵਿਰਕ ਕਥਾ ਮਾਡਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਵਿਰਕ ਜਿੰਨੀ ਮਹਿਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਉਸ ਮਾਡਲ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵਿਰਕ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮੈਟਿਕ ਹੀ ਹੋਰ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਨਵਵਾਦ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਆਈ ਕਿ ਵੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਾਨਵਵਾਦ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਉਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਢੁਕਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਜਿੱਠੀਏ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਮਾੜੀ ਜੀ ਗੱਲ। ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਕੀ ਲਾਉਣੇ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਢੁਕਵਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਲਾਉਣਾ ਜਾਂ ਲੱਭਣਾ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਲੱਭਤ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਜਾਂ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਪਰੰਪਰਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਜਾਂ ਯੂਰਪੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਯਥਾਰਥਵਾਦ, ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਾਨਵਵਾਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਵੀ ਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਨਵਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਰੋਮਾਂਚਿਕ ਮਾਨਵਵਾਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਦੀ ਉਹ ਰੋਮਾਂਚਿਤ ਹੋ ਉੱਠਦਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਵੇਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰਕ ਬਹੁਤ ਰੋਮਾਂਚਿਤ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਰੋਮਾਂਚਿਤ ਮਾਨਵਵਾਦ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ, ਵਰਤ ਵੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਮਸਲਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਰਕ ਯਾਦਗਾਰੀ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਮੁਖੀ ਮਾਨਵਵਾਦ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵਿਰਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਵੇਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਦਲਿਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਅਗਾਂਹ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ, ਜਾਣੀ ਭਵਿੱਖਮੁਖੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਉਹ ਸੋਚਦਾ। ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕਵਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਪੱਛਮੀ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਰਜ ਲੁਕਾਚ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਾ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਾ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝੂੰਗਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਮਾਨਵਵਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਧੁਨਿਕਵਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਮਰੀਕੀ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਟਰਡੀਸ਼ਨਲ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੰਪਰਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਦਾ ਮਾਨਵਵਾਦ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾ ਮੁੱਖ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਪਰੰਪਰਾ ਮੁੱਖ ਪਾਤਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਨਤਾ ਮੁਖੀ ਪਾਤਰਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਪਸਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੰਡ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਮਾਨਵਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਇਹ ਅਜੇ ਅਨੇਕਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਅਣਸੁਲਝੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਲਝਾਉਣੇ ਆ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੀਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਰਕ ਦੀ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਵਜੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਲੇਖਕ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਣੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਨੇ ਟੈਗੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੇਖਕ ਸੀ, ਪਰ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਲੇਖਕ ਬਣਾਤਾ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਲੇਖਕ ਬਣਾਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਈਕਨ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਛਾਣ ਵਾਲਾ ਲੇਖਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਰਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮੱਗਰੀ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟੱਫ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਛਾਣ ਦੇਣੀ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਲੰਘਣਾ ਪਊਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਵਿਰਕ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੂਬੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਪਊਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਉਹ ਖੂਬੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰਕ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮਕਾਲ ਬਾਰੇ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਮਕਾਲੀ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ। ਅਤੇ ਵਿਰਕ ਆਪਣੀ ਵਾਰਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਹਾਣੀ ਅਤੀਤ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਹਾਣੀ ਆਪਣੇ ਸਮਕਾਲ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਤੀਤ ਬਾਰੇ ਨਾਵਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੇਖਕ ਸਮਕਾਲ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਮਕਾਲ ਤੋਂ ਬਿਯੋਂਡ ਜਾਂ ਪਾਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਰਬਕਾਲੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਰਕ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਵਿਰਕ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੂਖਮ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਬੰਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਹੋਂਦ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਉਹਨੂੰ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਰਬਕਾਲੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਜਜ਼ਬੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਔਰਤ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਖਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮਕਾਲ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਯਾਨੀ ਔਰਤ ਜਾਤੀ ਦੀ ਜੋ ਸੁੰਦਰਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਭੁੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਫੈਲਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਸਮਕਾਲ ਤੋਂ ਸਰਬਕਾਲ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਲਾਂ ਜਾਂ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫੈਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਸਮਕਾਲ ਤੋਂ ਸਰਬਕਾਲ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਮਕਾਲ ਦੀ ਅਤੇ ਸਰਬਕਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੁਗਲਬੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਿਰਕ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਾਂ ਪਰ ਥਾਂ ਮਿਲੂਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਜੁਗਲਬੰਦੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜੇ ਆਲੋਚਕ ਕੋਈ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਢੰਗ ਨਾਲ,
ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੂਗਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਤ 'ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰਕ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਉਹਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਦੁਹਰਾਊਂਗਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ 'ਤੇ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇਕੱਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਹੀ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਿਨਾ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੋਂ ਪਹਿਲ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵਿਰਕ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸਰਲ ਜਿਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਝਟਾਪਟ ਕੰਮ ਮੁਕਾ ਲੈਣਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲੇਮੈਟਿਕ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦਾ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਰੂਹ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਪੂਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਜਾਂ ਇਥੋਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਉਤਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਦੇਣ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਹਿਮਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਚੋਣ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਜਾਂ ਐਕੂਰੇਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਲਈਏ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤੀਏ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਬਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵਰਤਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਉਹਦਾ ਫਲਾਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਗਜਰੇ ਕਹਾਣੀ ਲੈ ਲਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗਜਰੇ ਸਿਰਫ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗਜਰੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਬਲਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿਰਮੌਰ ਕਵੀ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਅੰਦਰੋਂ ਕਵੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੇ ਜਾਂ ਨਾ ਲਿਖੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇ ਕੋਈ ਕਵਿਤਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਜੇ ਗਜਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੂਗਾ ਜਾਂ ਰਸ ਭਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੂਗਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਕੱਲੇ ਗਜਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕੀਕਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੁੰਡਾ ਕੁੜੀ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਗਜਰਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਗਜਰਾ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਿਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਤੀਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਫੈਲਾਓ ਅਤੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਜੋੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਗਜਰਿਆਂ ਦੀ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ। ਜਾਨੀ ਉੱਥੇ ਗਜਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਫੈਲਦੇ ਇੱਕ ਗਹਿਣੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦੀ ਅਸਮਤ ਨਾਲ, ਕੁੜੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ, ਕੁੜੀ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨਾਲ, ਉਹਦੀਆਂ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੱਕ ਉਹ ਸ਼ਬਦ
ਫੈਲਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਸ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ, ਰੀਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰੁਕਣਾ ਪਊਗਾ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੇ, ਹਿਨਾ ਨੇ, ਮੈਡਮ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿਤਾਬ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸਹਿਜ ਸ਼ਬਦ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਆਮ ਜਿਹਾ ਦਿਸਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਅਨੁਵਾਦ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮੈਟਿਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤਾਂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਤਰੀਵ ਧੁਨੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਾਂਗੇ। ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਬੱਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਲੇਖਕ ਬਾਰੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੀਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਪੈਸਿਟੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਉਹ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਵੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ 'ਚ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਜੇ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਅਗਾਂਹ ਵੱਲ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਰਕ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੀਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਲੱਭਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਾਣ ਮੱਤਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ ਦਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ।